Dear student, I hope you are all well by the grace of Almighty Allah. Assalamu alaikum. I am also fine. Welcome to my new class. I will take English second part for class 7. I hope you are maintaining rules of health, and when you will go out of your house, wear your mask and stay and home, and you will watch Samsung TV and our online class. Welcome to my presentation. I am Shohrabari, assistant teacher, Shahidjia Rahman High School. Today my class 7, lesson 13, English grammar and composition. Look at the picture and the sentences. How does the flower look? How does the flower look? Look at the picture and think about the sentence. The flower looks very beautiful. The flower looks very beautiful. Here, the flower is subject and look verb. When it is third person singular number in present simple or indefinite tense, yes or yes will set at the end of the verb. Here, the flower third person singular number and look verb and added yes. Very beautiful. The flower looks very beautiful. Look at the picture and the sentences. What are the children doing in the field? What are the children doing in the field? The children are playing football in the field. The children are playing football in the field. The children are playing football in the field. লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে চিলড্রেন সাবজেক্ট, আর যেহেতু কাজটি চলমান আছে, এর আগের ক্লাসে আমি অলরেডি I discussed about it. The present continuous tense সাবজেক্ট, তারপরে মূল ভার্বের সাথে am, সাবজেক্ট এর পরে সাহায্যকারী বা অক্সিলারি ভার্ব am is are হবে, মূল ভার্বের সাথে ing যোগ হবে। এখানে the children are playing, শিশুরা খেলিতেছে। এখানে কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করেছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সাবজেক্টের পরে সাহায্যকারী ভার্ব am is are, আর মূল ভার্ব প্লে তার সাথে ing যোগ। তাহলে এখানে দেখো, লক্ষ্য করো, the children are playing football in the field। এখানে কাজটি চলমান আছে, এই জন্য এখানে ব্যবহার হয়েছে। The flower looks very beautiful. The children are playing football in the field. Look at the sentences. তোমরা লক্ষ্য করো, the flower looks, the flower present indefinite বা simple tense এ the flower subject, আর মূল ভার্ব হচ্ছে look, লুকের সাথে s যোগ হয়েছে। Very beautiful. The children are playing সাবজেক্টের পরে am is are এবং মূল ভার্ব প্লে তার সাথে ing যোগ হয়েছে। What is the parts of speech of the word in the circles? ভার্ব, এখানে ভার্ব হয়েছে, ভার্ব লুকস ভার্ব, আর প্লেইং এটাও ভার্ব। Today's my topic
topic is right form of verbs. Right form of verb. লক্ষ্য করো স্টুডেন্ট, আজকে তোমাদের রাইট ফর্ম অফ ভার্ব, ফর্মস অফ ভার্ব নিয়ে আমি আলোচনা করব। Dear student, learning outcome, after completing the lesson you will able to write the sentence using right form of verbs. Fill the gaps with right form of verbs. Look at the picture and the sentences. Every mother loves her child. Ice floats on water. Trees give us oxygen. Every mother, third person singular verb এর সাথে every, everybody, everything এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে এভরি কথাটা যদি যুক্ত থাকে তাহলে এটাকে আমরা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হিসাবে ধরে থাকি। লাভস, লাভ হচ্ছে ভার, তার সাথে এর যোগ হয়েছে ভার চাই, তাহলে এভরি মাদার লাভস আর চাই, এখানে সাবজেক্টের পরে ভার, ভার্বের সিঙ্গুলার প্রেজেন্ট সিম্পল বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের সাথে এস বা এর যোগ হবে। আইস ফ্লোটস, ফ্লোটস মানে ভাসে অন ওয়াটার, বরফ পানিতে ভাসে, আইস সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, আর ফ্লোট এফ এল ও এ টি তার সাথে এর যোগ হয়েছে ওয়াটার, আর ট্রিস এসে থার্ড পারসন কিন্তু প্লুরাল নাম্বার, ওই জন্য ভার্বের সাথে এর যোগ হয় আস অক্সিজেন। তাহলে আমরা এখানে লক্ষ্য করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, এভরি মাদার এটা সাবজেক্ট, তারপরে ভার্বের সাথে এর যোগ হয়েছে। আইস ফ্লোটস অন ওয়াটার, কিন্তু থার্ড পারসন যদি প্লুরাল নাম্বার হয়, আমরা জানি এর আগেও আলোচনা করেছি আমি যে পারসন তিন প্রকার, ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন। আর থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার হলেও হবে না, থার্ড পারসন যেমন ট্রিজ থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, প্লুরাল নাম্বার ভার্বের সাথে এস বা এর যোগ হবে না, শুধু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারে ভার্বের সাথে এস বা এর যোগ হবে। Do the sentence express universal truth? Which tense is expressed by the sentences? এখানে আমি এর আগেই আমি বলেছি যে এটা কোন ধরনের টেন্স ব্যবহৃত হয়েছে এই সেন্টেন্সে। আমরা তো এক কথাই আমরা বলতে পারি যে এটা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহৃত হয়েছে। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। Can you tell why the sentence are present simple tense? তোমরা কি বলতে পারো যে কেন এটা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স হয়েছে? এখানে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স এই জন্যই হয়েছে যে এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ, যে এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, চিরসত্য, প্রত্যেক মাই তার শিশুকে ভালোবাসে। আইস ফ্লোটস অন ওয়াটার, বরফ পানিতে ভাসে, এটা চিরন্তন নিয়ম। ট্রিজ গিভস আস অক্সিজেন, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। যদি চিরন্তন সত্য, চিরন্তন সত্য কথাটা থাকে, সত্য থাকে, তাহলে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করি। প্রত্যেক মা তার শিশুকে ভালোবাসে, এটা চিরন্তন সত্য। পানি, বরফ পানিতে ভাসে, এটাও চিরন্তন সত্য। ট্রিজ গিভস আস অক্সিজেন, গাছ আমাদেরকে অক্সিজেন দেয়। তাই এই কথাগুলো থাকলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে। If the sentence is universal truth or habitual fact, এখানে যদি সেন্টেন্সটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ আমি আলোচনা করলাম অলরেডি, এবার হ্যাবিচুয়াল মানে ফ্যাক্ট, যদি অভ্যাসগত, যেমন আমি প্রতিদিন সকালে হাঁটি, সে প্রতিদিন সকালে কোরআন পড়ে, এরকম অভ্যাস থাকলে এটাও প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার হয় চিরন্তন স্বরূপ। এবং হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট উইল বি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। স্ট্রাকচার অফ দি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, স্ট্রাকচারটা আমরা দেখি কি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমি প্রথমেই বলছি, প্রথমে সাবজেক্ট হবে, তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার হবে। তোমরা জানো ভার্বের ফর্ম তিনটি, একটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম, একটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম, এটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তাহলে সাবজেক্ট, মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, অবজেক্ট এবং আদার ওয়ার্ডস তারপরে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে এটা আবারও বলছি আমি, যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তবে প্রেজেন্ট ফর্ম, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে এবং তার সাথে এস বা এর যোগ হবে, এস বা এর যোগ হবে। এটা লক্ষ্য করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা যে এটা কিভাবে হচ্ছে। সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে মূল ভার্বের সাথে এস বা এর যোগ করতে হয়।
এস বা ইএস যোগ করতে হয়। হ্যাঁ, এখানে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখানে আছে, সেটা তোমরা লক্ষ্য করো। এর আগে এটা আমি আলোচনা করি নাই যে কোথায় এস এবং কোথায় ইএস বসে। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ হয়, এটা সত্য, কিন্তু কোথায় এস বসবে এবং কোথায় ইএস বসবে। এস শেষে, ভার্বের শেষে যদি এস, ডবল এস, এসএইচ, সিএইচ, যার উচ্চারণ চয়ের মতো, এক্স, জেড ও ও থাকলে ইএস যোগ করতে হয়। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ভার্বের শেষের অক্ষর যদি এস, ডবল এস, এসএইচ, সিএইচ, এক্স, জেড এবং ও থাকে, তাহলেই ভার্বের সাথে ইএস যোগ করতে হবে। এটা তোমরা নোট করে নিতে পারো এবং লিখে নিতে পারো যে কোন কোন ক্ষেত্রে ইএস যোগ হয়, এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। আর বাকি ক্ষেত্রে, সকল ক্ষেত্রে ইএস যোগ হবে। ভার্বের শেষে ওয়াই থাকলে, এটা খেয়াল করো আরেকটা জিনিস, ভার্বের শেষে ওয়াই যদি থাকে, তার আগে কনসোনেন্ট থাকলে ওয়াই স্থলে আই বসিয়ে ইএস যোগ করতে হয়। যেমন ট্রাই, ট্রাই মানে চেষ্টা করা, টি আর ওয়াই, আর টা কনসোনেন্ট এবং ওয়াই, ওয়াই কে সেমি ভাওয়েল আমরা বলে থাকি, ওয়াই আছে, তাহলে এখানে ওয়াইটা উঠে যাবে, ওয়াই উঠে যায়, আই বসবে এবং তার সাথে ইএস যোগ করতে হবে, ট্রাইস। এইভাবে ভার্বের শেষে ওয়াই থাকলে এটাও তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আচ্ছা, ভার্বের শেষে ওয়াই থাকলে তার আগে ভাওয়াই থাকলে শুধু এই যোগ করতে হয়। এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে ভার্বের শেষে ওয়াই থাকলে সকল ওয়াই এর ক্ষেত্রে আই বসে না এবং সকল ওয়াই এর ক্ষেত্রে আই বসে না। ভার্বের শেষে ওয়াই থাকলে তার আগে যদি ভাওয়াল থাকে, তবেই এস যোগে এখানে ইএস যোগ হবে না, এখানে এস যোগ হবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা লক্ষ্য করো, আমি আবার আলোচনা করলাম যে ভার্বের শেষে এস, ডবল এস, এসএইচ, সিএইচ, যার উচ্চারণ চয়ের মতো, এক্স, জেড ও থাকলে ইএস যোগ করতে হয়। এবং ভার্বের শেষে ওয়াই থাকলে এবং ওয়াই এর আগে যদি কনসোনেন্ট থাকে, তাহলে ওয়াই এর স্তরে আই হবে এবং পরে তার সাথে আই ইএস যোগ করতে হবে। কিন্তু ভার্বের শেষে ওয়াই থাকলে তার আগে যদি ভাওয়াই থাকে, তাহলে শুধু এস যোগ করতে হবে। এটা মনে রাখবা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ। এবার দেখো তোমরা, keep answer using the right form. এখানে শূন্যস্থান আমি দিয়েছি, this sun rise in the east, it give us light, it dash most important source of energy for life on earth, the sun set in the west. এখানে শূন্যস্থানগুলো একটু চিন্তা করো, দি রাইজ আছে, তাহলে দি সান থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, এটা চিরন্তন সত্য, চিরন্তন সত্য ঘটনা, ইউনিভার্সাল ট্রুথ। তাহলে চিরন্তন সত্য হলে আমরা জানি যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে। তাহলে দেখো দি সান রাইজ, এখানে রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, ইট গিভ আছে, ইট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তাহলে আস লাইট, এটা তো চিরন্তন সত্য, আমাদেরকে আলো দেয়, তাহলে গিভস আস লাইট। ইট এখানে বি, অনেকেই তোমরা লক্ষ্য করো বি বলতে তোমরা বি বসিয়ে রাখো, এটা বি মানে এটা হচ্ছে বি ফর, এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার, এটাকে বলে বি ফর। তাহলে ইট ইজ হবে the most important source of energy for life on earth. This sun set in the west. সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। This sun এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং সেট এখানে তাহলে মানে সূর্য পশ্চিম, এটা চিরন্তন সত্য, তাহলে এটা ভার্বের সাথে সেটের সাথে এর যোগ হবে, the sun sets in the west। এবার দেখি আমরা, সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমার মনে হয় তোমাদের দি সান রাইজেস, তারপরে দেখো গিভস আছে, আমি বললাম গিভস, তারপরে ইট ইজ আছে, তারপরে দেখো সেটস আছে। এইভাবে দি সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, ইট গিভস আস লাইট, ইট ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ এনার্জি ফর লাইফ অন আর্থ, দি সান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট, দি সান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট। তাহলে খেয়াল করো, এইভাবে আমাদেরকে রাইটস ফ্রম ভার্ব করতে হবে।
look at the pictures and the sentences. এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, ছবিতে রান্না করছি। My mother cooks food for every day. এখানে প্রতিদিন ঘটনাটা যদি ঘটে থাকে তাহলে এটাও প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। তাহলে প্রতিদিন মা আমাদের জন্য খাবার রান্না করে, এটা প্রতিদিন করে, নিয়মিত করে, তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা প্রেজেন্ট। মাই মাদার সাবজেক্ট, কুক, মাই মাদার কিন্তু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, ওই জন্য এখানে ভার্বের সাথে এর যোগ হয়েছে। মাই মাদার কুকস ফুড ফর আস এভরিডে, প্রতিদিন রান্না করে, খাবার রান্না করে, তাহলে এটা হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল, এটা হচ্ছে অভ্যাস বোঝাচ্ছে। তাহলে অভ্যাস বা মানে নিয়মিত কাজ বোঝাচ্ছে, তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। তাহলে কুকস এভরিডে, এখানে দে এক্সারসাইজ রেগুলারলি, দে থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, দে ওই জন্য ভার্বের সাথে এক্সারসাইজ, এক্সারসাইজে আছে, কিন্তু রেগুলারলি নিয়মিত তারা এক্সারসাইজ করে, অনুশীলন করে, প্র্যাকটিস করে, তাহলে এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার নয়, এটা থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার। প্লুরাল নাম্বারে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ হবে না, তাহলে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজই হবে রেগুলারলি। if the sentence are there every day, এই খেয়াল করো এই শব্দগুলো যদি থাকে, if the sentences every day থাকে, always থাকে, regularly থাকে, occasionally থাকে, usually থাকে, often থাকে, sometimes থাকে, generally থাকে, তাই এই সেন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স হবে। আমি আবার আলোচনা করছি, যদি সেন্টেন্সটি এভরিডে, অলওয়েজ, রেগুলারলি, অকেশনালি, ইউজুয়ালি, অফেন, সামটাইমস, জেনারেলি, এই শব্দগুলো যদি সেন্টেন্সে থাকে, তাহলে দেখো উপরে এখানে এভরিডে আছে, এখানে রেগুলারলি আছে, এই শব্দগুলো থাকলে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। Give answer using right form verbs. The boy go to school regularly. He study attentively every day. He always speak the truth. He and his parents often visit their relatives. দেখো খেয়াল করো এই যে রেগুলারলি আছে, তাইলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। দি বয় গো আছে, গো এর সাথে ইএস যোগ, গোস টু স্কুল রেগুলারলি, তাইলে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স, রেগুলারলি থাকে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স হবে, তাইলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। তাইলে রেগুলারলি শব্দটা দেওয়া আছে, ওই জন্য ভার্বের থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দি বয়, ভার্বের সাথে ইএস যোগ হয়েছে। তারপরে স্টাডি, এখানে খেয়াল করো ডিটা, এখানে ওয়াই আছে, ওয়াই উঠে যায় আই ইএস হবে, তাই স্টাডিজ অ্যাটেনটিভলি এভরিডে। আমি এর আগে বললাম যে ডিটা হচ্ছে কনসোনেন্ট, ওই জন্য ওয়াই দেখলে এখানে ওয়াইটা উঠে যাবে, ওয়াইটা উঠে আই ইএস হবে। হি স্টাডিজ রেগুলার অ্যাটেনটিভলি এভরিডে, এভরিডে আছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। হি অলওয়েজ, অলওয়েজ শব্দটা হবে স্পিকস হবে, এস পি এ কে এস, স্পিক দ্য ট্রুথ, এখানে এর যোগ হবে। হি এন্ড হিজ প্যারেন্টস, ভিজিট আছে, এখানে ভিজিটই হবে, হি এন্ড হিজ প্যারেন্টস প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে প্যারেন্টস আছে, তাহলে এখানে ভিজিট দেয়ার রিলেটিভস। ও স্টাডিজ এর সুন্দর আছে স্পিক, তারপরে এখানে ভিজিট, তাই তো হয়ে গেল। এইভাবে তোমাদেরকে রাইট ফর্ম ভার্বগুলা করতে হবে, সুন্দর করে করবা। আমার মনে হয় যে বোঝার এখানে কোনো সমস্যা নাই, অবশ্যই তোমরা এটা খেয়াল করবে, খেয়াল করলে অবশ্যই মনে হবে। নাও আই এম টিচিং ইউ, they are watching television at this moment। খেয়াল করো এই সেন্টেন্সগুলা এই নাও শব্দটা যদি থাকে, নাও এখন, তাইলে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে সাবজেক্টের পরে সাহায্যকারী ভার্ব এম, ইজ, আর এবং মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ, তাহলে নাও আইটা সাবজেক্ট আর আই এর সাথে এম হয়, টিচিং ইউ। দে আর ওয়াচিং টেলিভিশন, দে এর সাথে আর, ভার্বের সাথে ওয়াচ, ওয়াচের সাথে আইএনজি, ওয়াচিং টেলিভিশন এট দিস মোমেন্ট। খেয়াল করো এই শব্দগুলো দেওয়া আছে, নাও দেওয়া আছে। হুইচ সেন্টেন্স এক্সপ্রেসড বাই দ্য সেন্টেন্সেস, হুইচ টেন্স ইজ এক্সপ্রেসড বাই দ্য সেন্টেন্স, এই টেন্স কোন টেন্স গুলো ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড অ্যাবাউট ইট, এটা আমি অলরেডি আলোচনা করেছি যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। Can you tell why the sentence are present continuous tense?
তাহলে আমরা এট দিস মোমেন্ট আছে, তারপরে নাও আছে, এই শব্দগুলো যদি থাকে তাইলেই আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করতে পারি। এবং বর্তমানে কাজটি করিতেছে, চলছেই, আমি খাচ্ছি, আমি লিখছি, আমি করছি, এগুলা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। In the sentence there is now, at this moment, at this time, the sentence will be present continuous tense. আমি অলরেডি আলোচনা করলাম যে now যদি থাকে, at this moment থাকে, at this time থাকে, তাহলে present continuous tense হবে। স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখানে আমি দিছি, প্রথমে সাবজেক্ট হবে, তারপরে সাহায্যকারী ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব এম, ইজ অথবা আর, আর মূল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম হবে এবং তার সাথে আইএনজি যোগ হবে, অবজেক্ট এবং অন্যান্য সেন্টেন্স। এটা তোমরা লক্ষ্য করো, এটা তুলে দিবা, সাবজেক্ট হবে, তারপরে এম অথবা ইজ অথবা আর বসবে, তারপরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ হবে, তারপরে অবজেক্ট। আই এর সাথে এম বসে, হি, সি, ইট এর সাথে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের পরে ইজ বসে, এবং উই, ইউ, দে প্লুরাল সাবজেক্টের পরে আর বসে। এবার আই থাকলে এম হবে, উই থাকলে আর হবে, দে থাকলে আর হবে, সি থাকলে ইজ হবে, হি থাকলে ইজ হবে, ইট থাকলে ইজ হবে, নাম থাকলেও ইজ হবে। এক্সাম্পল, the teacher is talking to the classes. The teacher থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, ওই জন্য এখানে ইজ যোগ হয়েছে, আর টক কথা বলা তার সাথে আইএনজি যোগ হয়েছে, আইএনজি যোগ, সেটাই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। হি ইজ গোয়িং টু স্কুল, হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তার সাথে ইজ যোগ হয়েছে, গো মানে যাওয়া, তার সাথে আইএনজি যোগ হয়েছে। ইউ আর মেকিং এ নয়েজ, এগুলো সব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। নিম্নের গুলি সাধারণত প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় না। খেয়াল করো, এখানে প্রেজেন্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাভ, সি, বিলিভ, আন্ডারস্ট্যান্ড, ফিল, সিং, লুক, হিয়ার, স্মেল, টেস্ট, থিঙ্ক, এক্সপেক্ট, অ্যাজাম ইত্যাদি। এক্সাম্পল, আই সি এ বার্ড, নট আই এম সিইং এ বার্ড, এটা হয় না। এগুলা খেয়াল করো, আই সি এ বার্ড, আই এম সিইং এ বার্ড, এটা ভুল। তাহলে তোমাদের এটা লক্ষ্য করতে হবে। আই এম লাভিং, আই লাভ, লাভিং হয় না। তারপরে হচ্ছে বিলেই, আন্ডারস্ট্যান্ড, আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় না, আই আন্ডারস্ট্যান্ড হয়, হি আন্ডারস্ট্যান্ডস, ফিল, এগুলাতে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় না। আই হোপ ইউ আর ওয়েল, নট আই এম হোপিং, এখানে হোপ হবে না, আই এম হোপিং ইউ, এটা হচ্ছে, তাহলে মনে রাখবা। আচ্ছা, the whale move on the at this moment, the whale is moving, move আছে, moving হবে, the boys are playing হবে, now আছে, ওই জন্য present continuous tense। Mina is making a cup of tea at present, they are plucking mangoes now, এই now at this moment এই শব্দগুলো আছে, ওই জন্য সাবজেক্ট এবং সাহায্যকারী ভার্ব am is are এবং মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়েছে। is moving, are playing, is making, are plugging. I have seen him recently, he has gone out just now, have you ever been to Cox's Bazar? এখানে লক্ষ্য করো, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার হয়েছে। আমরা জানি যে সাহায্যকারী ভার্ব প্রথমে সাবজেক্ট, সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাভ হ্যাজ হবে এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে। রিসেন্টলি যদি থাকে, জাস্ট নাও থাকে, তাহলে এই শব্দগুলো ইভার থাকলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। রিসেন্টলি, জাস্ট নাও, ইভার প্রেজেন্ট পারফেক্ট, হুইচ ইজ এক্সপ্রেসড বাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহৃত হয়েছে। জাস্ট নাও, অলরেডি, রিসেন্টলি, তারপরে লেটলি, ইয়েট, ইভার এই শব্দগুলো থাকে, তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। অ্যানসার দ্য রাইট ফর্ম অফ ভার্ব, হি অলরেডি গো, তাহলে হি হ্যাজ অলরেডি গান, গো এর পাস্ট পার্টিসিপল গান হবে। দি ট্রেন হ্যাজ জাস্ট রিচড হবে, দে হ্যাভ go out just now, have you heard the name of poet Nazrul?
ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি যে আলোচনাগুলো করলাম তিনটা টেন্স নিয়ে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, এবং এগুলো অবশ্যই তোমরা আমার ধারণাতে বুঝতে সক্ষম হয়েছো। আমি পরবর্তী ক্লাসে বাকি টেন্সগুলো নিয়ে একদম ভার্ব নিয়ে আরো ডিটেলস আলোচনা করব।